عرفات شروع ہوتا ہے اور یہ میدان عرفات شروع ہو گیا. یہ آپ دونوں جانب دیکھیے گا, یہ ہے میدان عرفات. اور میدان عرفات جو ہے اس میں حج کا جو رکن اعظم ہے جس کو وقوف عرفات کہتے ہیں وہ ادا کیا جاتا ہے. اور 9 ذی الحج کو فجر کی نماز سے لے کے شام تک یہاں حجاج کرام مغرب کی نماز تک رکتے ہیں. اور یہاں پر حج کا جو بڑا رکن ہے جس کو وقوف عرفات کہتے ہیں وہ ادا کرتے ہیں. اور 9 ذی الحج کو جو حاجی یہاں نہیں رکتا وہ حاجی نہیں کہلاتا. یعنی کہ حج کا رکن اعظم جو ہے یہ بڑا رکن یہ ہے کہ یہاں رکنا, اور جو 9 ذی الحج کو یہاں نہیں رکے گا وہ حاجی نہیں کہلاتا. اور جو حاجی یہاں رکتا ہے وہ حاجی کہلاتا ہے. 9 ذی الحج کو اس کے رکنے کو وقوف عرفات کہتے ہیں. وقوف کہتے ہیں رکنے کو, میدان عرفات میں رکنے کو وقوف عرفات کہتے ہیں. اور یہ حج کا بڑا رکن ہے. اور 9 ذی الحج کو جو حاجی یہاں رکتا ہے وہ حاجی کہلاتا ہے, اور جو یہاں نہیں رکتا وہ حاجی نہیں کہلاتا. تو ابھی جو ہے انشاءاللہ جبل رحمہ کے قریب ہم پہنچ رہے ہیں. جیسے ہی وہاں پہنچیں گے گاڑی پارکنگ میں کھڑی ہوگی, آپ نے میرے ساتھ مل کر نیچے اترنا ہے. نیچے اتر کے جبل رحمہ پر ہم جائیں گے, وہاں جا کے جبل رحمہ کی زیارت کرنی ہے. اور جبل رحمہ جو پہاڑی ہے یہاں پر حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی توبہ قبول ہوئی. جو حجاج کرام پیدل سفر کرتے ہیں جب میدان عرفات سے نکلتے ہیں تو میدان مزدلفہ کے لیے پیدل سفر کرتے ہیں. 4 راستے بنائے گئے ہیں. یہ اپنے رائٹ جانب میں آپ نے دیکھنا ہے لال کلر کی ٹائلیں لگی ہوئی ہیں. یہاں سے حجاج کرام میدان عرفات سے نکل کے میدان مزدلفہ میں آگے پیدل سفر کرتے ہیں. اور یہ دیکھیں رائٹ جانب میں یہ 4 راستے بنائے گئے ہیں, لال کلر کی ٹائلیں لگی ہوئی ہیں. یہ پیدل سفر حجاج کرام میدان عرفات سے نکلتے ہیں آگے میدان مزدلفہ کے لیے. میدان عرفات سے 9 ذی الحج کو جیسے ہی مغرب کا وقت ہو جاتا ہے تو حجاج کرام یہاں سے نکلتے ہیں اور آگے مزدلفہ میں پہنچ کر مغرب اور عشاء کی دونوں نمازیں اکٹھی ادا کرتے ہیں. اور وہیں سے کنکر اٹھاتے ہیں آگے شیطانوں کو مارنے کے لیے, اور رات کا وہیں قیام کرتے ہیں وادی مزدلفہ کے اندر. پھر صبح فجر پڑھ کے 10 ذی الحج کو وہاں سے نکلتے ہیں وادی مینا کی طرف. اور وادی مینا میں پہنچ کر سب سے پہلے جو کام کرتے ہیں وہ شیطان کو کنکر مارتے ہیں, اور اس کے بعد جو ہے قربانی کرتے ہیں, بال منڈواتے ہیں, پھر احرام کھول دیتے ہیں. اور حج کے 4 دن جو ہے وہ وادی مینا میں رکتے ہیں. آگے انشاءاللہ آئے گی وادی مینا, وہ آپ دیکھیں گے. تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے آج سے تقریباً 200 سال پہلے پیدل حجاج کرام سفر کیا کرتے تھے. اور اکثر حجاج کرام 6 مہینے کا سال کا سفر ہوا کرتا تھا. دوران سفر جو ہے شہید ہو جاتے تھے. اس وقت کے مسلمانوں کے خلیفہ ہارون الرشید جو عراق میں تھے, ان کی اہلیہ وہاں سے یہاں پتہ لینے کے لیے آئی کہ پتہ کریں کہ اتنی کثیر تعداد میں حجاج کرام کیوں شہید ہو جاتے ہیں. تو یہاں اگر پتہ چلا کہ دوران سفر پانی ختم ہونے کی وجہ سے اکثر حجاج کرام شہید ہو جاتے ہیں, تو اس اللہ کی نیک بندی نے اپنی ذاتی خرچے سے ایک نہر بنوائی جو عراق سے ہوتے ہوئے طائف تک پہنچی. طائف سے ہوتے ہوئے یہاں مینا مزدلفہ سے ہوتے ہوئے حرم شریف تک اس کا پانی جاتا رہا. اور کتنا عرصہ تک جو ہے وہ پانی حجاج کرام استعمال کرتے تھے. یہ نہر جو ہے ابھی بھی اس کی دیوار باقی ہے. یہ اپنی رائٹ جانب میں دیکھیے گا پہاڑوں کے دامن میں یہ ہے نہر زبیدہ. یہ ہے نہر زبیدہ جو ہے یہ عراق سے آئی ہے, اور یہ زبیدہ نے اپنی ذاتی خرچے سے یہ نہر بنائی. اور کتنے 100 سال تک اس کا پانی جو ہے حجاج کرام یہی پینے کے لیے استعمال ہوتا تھا, یہی وضو کے لیے استعمال ہوتا تھا. اور یہ اتنا بڑا صدقہ جاریہ کا کام جو ہے اپنی ذاتی خرچے سے کیا. اور جب وہ فوت ہوئی کسی سہیلی کو خواب میں ملاقات ہوئی, پوچھا کہ اللہ نے آپ کو جنت دے دی ہوگی. اس نے کہا اللہ نے مجھے جنت دے دی نہر کے بدلے میں نہیں بلکہ ایک چھوٹا سی نیکی مجھ سے ہوئی. اس چھوٹی سی نیکی کے بدلے میں اللہ نے جنت دے دی. وہ چھوٹی سی نیکی کون تھی؟ جیسے قرآن میں آتا ہے نا خیر
छोटी नेकी भी अल्लाह के यहाँ काउंट की जाती है। वो अल्लाह अकबर की आवाज आई तो वो कह रही है सर से दुपट्टा उतरा हुआ था, अल्लाह अकबर के एहतराम में मैंने दुपट्टा सर पर रखा, उसकी वजह से अल्लाह ने मुझे जन्नत दे दी। और जैसे कुरान में आता खैर यरा शर यरा, छोटी नेकी भी अल्लाह के यहाँ अकाउंट की जाती है, शर यरा छोटा गुनाह भी अल्लाह के यहाँ अकाउंट किया जाता है। कभी भी छोटी नेकी को छोटा समझ के नहीं छोड़ना चाहिए, आराम के नाम से आता है। यह है मुजफ्फा की मस्जिद, और ये मस्जिद जो है पूरा साल बंद रहती है, सिर्फ हज के दिनों में ये मस्जिद खोली जाती है, बकिया पूरा साल बंद रहती है। ये अपने दोनों जानब में देखिएगा, ये जहाँ से हम गुजर रहे हैं ये है वादी मुजफ्फा, और यहीं से हुजाज कराम कंकर उठाते हैं आगे शैतानों को मारने के लिए, यहीं से कंकर उठाते हैं 10 ज़िलहज को। आगे मीना में पहुंचकर सबसे पहला काम जो हाजी करते हैं वो बड़े शैतान को कंकर मारते हैं, और फिर जो है कुर्बानी करते हैं, फिर बाल मंडवाते हैं, एहराम खोल देते हैं, फिर हज के 4 दिन वादी मीना में रुकते हैं। हुजाज कराम 4 दिन जो है वहाँ रुकते हैं। अलम तरा कैफ फअल रब्बुका बिअस्हाबिल फील, ये आप देखें, ये है वादी मीना। ये आप देखें, ये खेमे आपको जो दिखाई दे रहे हैं ये वाटर प्रूफ खेमे है, आग प्रूफ खेमे है, और इन खेमों के अंदर हुजाज किराम 4 दिन रुकते हैं, और हज के जो बकिया रुकने वो अदा करते हैं। 4 दिन यहाँ हुजाज किराम का क़याम होता है, और हज के जो बकिया रुकने वो अदा किए जाते हैं। और ये वादी मीना जो है इसका 4 मीनार है इसके, ये मस्जिद भी पूरा साल बंद रहती है, सिर्फ हज के दिनों में ये मस्जिद खोली जाती है। यहाँ पर 70 अंबिया अलैहिस्सलाम मदफून है। ये अपने लेफ्ट जानब में मस्जिद आ रही है, और इसके मस्जिद के मीनारों के बराबर में व्हाइट कलर के 3 मीनारे आपको बड़े नजर आएंगे व्हाइट कलर में। ये शैतान है, दिखाई दे रहा है, पहला, दूसरा और तीसरा। ये मस्जिद के बराबर बिल्कुल ऊपर जो है व्हाइट कलर में 3 बड़े मीनारे हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। ये शैतान है, पहला, दूसरा, तीसरा, 3 शैतान है। ये गोल है बिल्कुल व्हाइट कलर में, ये बंद होते हैं सिर्फ जो है हज के दिनों में ये खोली जाती है जगह, और यहाँ हुजाज किराम कंकर मारते हैं शैतानों को। और अगर राइट जानब में पूरा वादी मीना का शहर देखें, पूरा इसके बाद इंशाल्लाह गाड़ी जो है मस्जिद में जुड़ाना जाएगी। पहाड़ को कहते हैं नूर, जहाँ पर अल्लाह का नूर यानी कुरान करीम नाज़िल हुआ, और पहली वही जो है हजरत जिब्रील अमीन लेके आए, इसी गारे हिरा पहाड़ में लेके आए, और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोजाना आकर यहाँ इबादत फरमाया करते थे। और आप अलैहिस्सलाम की ज़ौजे मोहतरमा खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा यहाँ लाकर खाना दिया करती थी। और कुरान करीम की पहली वही जो है इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरमुल लज़ी अल्लम बिल क़लम, इसी गार हिरा में वही नाज़िल हुई। तो अभी इंशाल्लाह हमारी गाड़ी जुड़ाना जाएगी, और जुड़ाने से जिन्होंने एहराम बांधना है उम्रे की नियत करनी है, एहराम बांध के उम्रे की नियत करनी है, 2 रकात नफल अदा करने हैं, 2 रकात नफल अदा करके दुआ मांग के वापस गाड़ी में आ जाना है। बकिया ज़रात जो है वो इंशाल्लाह वापसी में आपको कराई जाएगी। मस्जिद का नाम मस्जिद जुड़ाना है, पहले भाई से 2 रकात नमाज पढ़ ले, 2 रकात उम्रे की नियत कर लेगा। तो गाइस यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा धूप है, धूप आप देख सकते हैं हमारे फेस के ऊपर। तो गाइस यहाँ पर देखिए सारे लोग आए हैं नियत करने के लिए। तो गाइस ये देखिए यहाँ पर सारे लोग आए हैं नियत करने के लिए। और गाइस चलो अभी चलते हैं लाइक हम लोग अंदर की तरफ।
ना सितारे सो कॉकरोच को ला रहे। गाइस फाइनली ये था हमारा आज का व्लॉग। आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। और अभी भी हम बस में हैं और गाइस इंशाल्लाह जाएंगे रूम को और खा लेंगे। खा लेने के बाद हम लोग इंशाल्लाह उम्रे को जाएंगे। तो गाइस अभी मेरा फोन स्विच ऑफ होने वाला है तो मैं सोची क्यों ना कि व्लॉग बना लें। तो गाइस ऐसे ही वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो वन